وہ بات تو اب خیر پرانی ہو چکی. وہ ہندوستانی اینکر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو دنیا نے اس کا تماشا دیکھ لیا. ارنب گوسوامی صاحب کے ساتھ جو بڑے تمتراک کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کابل میں آئی ایس آئی کے جو اہلکار ہیں، فوجی ہیں جو موجود ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، انہوں نے آج دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا، رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے. اچھا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچپن میں کہیں اس کا سر ٹوٹی پہ بچ جاؤں ہو جاتا ہے، پھر فرق پڑ جاتا ہے. دنیا یا تو سوئی ہوئی ہے یا بے ہوش ہے کہ کسی نے اس کا جھوٹ نہیں پکڑا. مطلب اس کے جھوٹ پکڑے جانے پہ حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس کو جوتے نہیں مار رہے پکڑ کے کہ مطلب کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے کہ وہ کابل کے سیرینا ہوٹل کے 5ویں فلور پہ آئی ایس آئی کے جو اہلکار ہیں، آفیسرز ہیں، موجود ہیں اور وہ افغانستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو جیسے ہی اس کو بتایا گیا کہ بھائی جان کابل کے سیرینا ہوٹل کے 5ویں فلور پہ، کابل کا سیرینا ہوٹل کے تو 2 فلور ہے. اس نے کہا جی میں تصویر بنائی سی، میں تینوں تے آپ بنائے سر. اچھا اس کے بعد انڈین میڈیا کو یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ جو میڈیا ہے اس کو ایک اور سبکی کا سامنا یہ کرنا پڑا کہ یہ جو ابھی مودی صاحب امریکہ گئے تھے کہ جناب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کرنا ہے اور جو بائیڈن سے بھی ملنا ہے، وہاں پہ انہوں نے جناب علی نیو یارک ٹائمز کے ٹائٹل کی ایک تصویر وائرل کر دی اور جس پہ مودی کی تصویر ہے اور پتہ نہیں اس کو دنیا کا عظیم ترین لیڈر، نجات دہندہ اور یہ اور وہ خوشخبری، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہہ دیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ وائرل ہو گئی. وہ اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ نیو یارک ٹائمز کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور نیو یارک ٹائمز کو کہنا پڑا بھائی کتنے کون سا نیو یارک ٹائمز، کون سا شمارہ ہمارا، کس میں اپنے ٹائٹل پہ تمہارے وزیر اعظم کی تصویر چھاپی ہے، بس کرو. اور جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں، دکھاؤ تو صحیح. تو پھر چپ ہو گئے، بے شرمی کے ساتھ چپ ہو گئے یہ لوگ. سر جی آپ نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ وہ بی بی سی نے اپنی فرانسک سے یہ سارا کچھ کروایا، یہ سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے جو کچھ بھی یہ پوسٹ. بی بی سی کے فیک نیوز بسٹر نے یہ کام کیا ہے نا جی، انہوں نے اوپر تلے میرا خیال کہ 1-1.5 ہفتے میں 3 جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ پنشیر کی وادی میں جو ہے وہ پاکستانی طیارے لڑ رہے ہیں، خیر وہ تو چھوڑو، وہ تو پرانی باتیں ہوگی نا. اب تازہ ترین ان کے ساتھ ایک اور واردات ہوگی بیچاروں کے ساتھ کہ بھارتی ریاست جو اتراکھنڈ ہے، اتراکھنڈ میں کیا ہوا ہے؟ کیا جی؟ اتراکھنڈ میں وہاں پہ چینی فوجیوں نے، اور باقاعدہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت انڈین میڈیا میں یہ سرخیاں لگائی جا رہی ہیں، بڑا شور پڑا ہوا ہے، شور مچا ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوجی ایک بار پھر ہماری ٹھکائی کر کے چلے گئے. چینی فوجیوں نے کیا کیا، انہوں نے اتراکھنڈ میں جا کے پہلے انٹری ڈالی ہے اپنی گھوڑوں پہ، بڑے وہ کاؤبوائے اسٹائل میں گھوڑوں پہ انٹری ڈالی ہے، پھر انہوں نے بم سے وہ پول اڑا دیا اور پھر انہوں نے انڈین فوجیوں کو بندوقوں اور ڈنڈوں سے مارا ہے، ان کے کان پکڑوائے ہیں، کان پکڑوا کے ان کی پریڈ کروائی ہے سارے گاؤں کے سامنے. عجیب، میں نے سنا ان کو ہاتھوں پہ بھی سوٹیاں ماری ہیں، آئندے ادھر کھڑے ہو گئے ہاتھ باہر کڈو. کچھ فوجیوں کے کان پکڑوائے اور کچھ فوجیوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کے پھر پریڈ کروائی ہے، ہر طریقے سے ان کے ہیوملیٹ کیے اور پھر وہ واپس گئے. ان کے کہاں گئے وہ باہوبلی، وہ دبنگ؟ اب دیکھو ان کے یہ جو ہندوتوا کی ایک مینٹالٹی ہے نا، یہ ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے بیچارے مظلوم مسلمانوں پہ. یہ آسام میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح. یہ آسام میں پہلی بار جو ہوا ہے نا، ایک امید کی کرن یہ جاگی ہے کہ آسام میں یہ جو ہندو مینٹالٹی ہے، جو ایکسٹریمزم کی مینٹالٹی ہے، اس پر کم از کم عرب دنیا میں پہلی بار رد عمل سامنے آیا ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے. ہم تو عرب دنیا سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس پہ عرب دنیا جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے بھی نالا نظر آئی تھی جب انہوں نے یہ دبے لفظوں میں گلا کیا تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جب آسام میں انہوں نے کم از کم 20 سے زیادہ نہتے مسلمانوں کو ظلم کر کے شہید کیا ہے اور بالکل نہتے مسلمان بیچارے انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں. اور ایک وہاں پہ مسلمان تھا 33 سالہ مومن الحق. مومن الحق کی انہوں نے پہلے اس کی شہادت کی اور اس کے بعد اس کی لاش پہ بھنگڑے ڈالے، اس کی لاش کے اوپر کودتے رہے.
जब वो वीडियो अरब दुनिया में वायरल हुई है तो फिर वहां पे ये हैशटैग बना है, टॉप ट्रेंड बना है, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि पहली बार, कम से कम मेरी होश में पहली दफा हुआ है कि अरब दुनिया के कई जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स को रैक्स से हटाया जाने लगा था। अरे वाह। और पहली बार उनमें एक खौफ की लहर आई थी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में। जाहिर है इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगाई जा सकती। उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है अरब दुनिया का और इंडिया का, वो गालिबन मेरा ख्याल है कि $162 बिलियन से भी ज्यादा का है। इसलिए ये कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन कम से कम एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। तुम फिक्र ना करो, मोदी जितनी देर है वो उतनी देर तक रहेगा जब तक पूरी दुनिया से इसको छितर न बच जाए। आप उसका अब देखो ना गेटअप क्या बना हुआ है, ये जो बाल शाल उसने बड़े कराया है। हाँ जी। इस तरह का अक्सर जादूगर जो होता है ना जी, वो थानेदार की बीवी से गलत तवीज दे के छितर खाता है। अच्छा, थानेदार की बीवी को गलत दे देता था। जी गलती, फिर अल्लाह बैठा हुआ ना जी ऊपर। पर इन्हें असम के मुसलमानों से क्या तकलीफ है? इसका जिक्र हम 2-3 दफा पहले भी कर चुके हैं कि ये गालिबन 2018 से भी पहले का ये चला आ रहा है कि ये असम के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। एक तो इनको हर बंदा जो है ना, ये आरएसएस वालों को हर बंदा जो अपने अलावा जो है ना हिंदुस्तान में, वो घुसपैठिया ही नजर आता है। सबसे बड़े घुसपैठिया तो आप क्रिश्चियन इनको घुसपैठिया नजर आते हैं। हर एक को जो इनके खिलाफ बात करे, जो अपने हक के लिए आवाज उठाए, वो घुसपैठिया इनके लिए। तो ये बेचारे जो बर्मा से बांग्लादेश से हिजरत करके भले वक्तों में आए हुए हैं, वो वहां पे उनको हरासती कैंपों में रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, और ये सब कुछ इंडियन पुलिस की मौजूदगी में होता है। ये अभी भी जो वहां पे मुजालम हुए, 20 से ज्यादा निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया गया, ये भी ये किया आरएसएस ने है, और इंडियन पुलिस जो है वो खड़े तमाशा देख रही है। तो ये एक अरसे से तमाशा चला आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ये घुसपैठिए, इनको यहां से निकाला जाए, उनके घरों को नजर आतिश किया जाता है। और मेरा ख्याल कि 25 लाख से भी ज्यादा वहां पे मैसूरीन है बेचारे, वहां पे हरासती कैंपों में एक तरह से रहते हैं, लेकिन उन पे ये जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं आसाम में। सर जी, ये इंतहा पसंद हिंदू जो हैं, इन्होंने तो असम में पहले जेलें बनाई हैं मुसलमानों को फेंकने के लिए। हाँ, मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए, अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए उन जेलों में तहखाने बनाए गए हैं, और खुद इंडियन मीडिया ने इसकी निशानदेही की थी। सबसे यार पहले तुम लोग एवं ही कलप रहे हो। तुम एक सियाना बंदा जो कह रहा है कि मोदी सारा कुछ नाश मार के फेर जाएगा, फिक्र ना करो। असल बात तो ये है कि जो उनको नमोशी हुई है ना जी अफगानिस्तान से, बल्कि नमोशी तो बड़ा मैंने लाइट लफ्ज कहा है, जिस किस्म की उनकी उधर से चतराउल हुई है, वो बेचारे ना कंफ्यूज होके तो अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आवाम का ध्यान पड़वा रहे हैं। ये आसाम वगैरह में जो कुछ भी हो रहा है ना जी, ये सिर्फ उसका शाखसाना है। वो जो अफगानिस्तान में उनको दोनों कन्नों से पकड़ के तो जो मरोड़ा है ना जी तालिबान ने, बड़ा पैसा लगाया इंडिया ने, उधर हिंदुस्तान ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में इंडिया ने, कि उसका अगर कुछ हिस्सा किसी एक रियासत पर भी खर्च कर देते तो उस रियासत की तकदीर बदल जाती। मकसद क्या था? देखिए ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पे थे, जितने भी शहर थे, वहां पे सकाफती मराकज के नाम पे दहशतगर्दी के मराकज कायम किए थे। और क्या था? कौन सी सकाफत फैलाना चाहते थे वो अफगानिस्तान में जाके अपनी? अच्छा, फिर उनके लिए कश्मीर से भी हमेशा की तरह बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। वहां पे जहां पे हमने अक्सर उसका जिक्र किया है कि ये वहां पे आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए जो इंसेंटिव दे रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेस टाइकून्स को, बिजनेस ग्रुप्स को वहां पे आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 लाख लोगों को आबाद करने का मंसूबा था। तो जिन लोगों को कोड़ियों के मूल पे इन्होंने वहां पे मकबूजा वादी में जमीनें दी थी, अब वहां पर कैसे कारोबार हो सकता है? नामुमकिन सी बात है इन हालात में कारोबार। ये सैयद अली गिलानी की शहादत के बाद कहते थे कि जनाब वहां तो मसला ही कोई नहीं है, वहां पे तो अब ये तहरीक दम तोड़ देगी। उन सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पे चलेंगे, और हमारा मोटो एक ही होगा कि पाकिस्तान से इल्हाक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इन हालात में वहां पर कौन सा कारोबार होना है? अब हो ये रहा है कि वही जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, पहले उन्होंने कोड़ियों के मोल जमीन ली हुई है, मजीद सस्ती जमीनें अपने गले से उतार के फेंक कर वापस हिंदुस्तान जा रहे हैं। अच्छा यार ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है ना कि ये समझते हैं कि सैयद गिलानी शहीद हो गए हैं तो उनकी आवाज बंद हो गई है। भाई अभी तो उनकी आवाज शुरू हुई है। उनके जो पैरोकार हैं, कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं,
وہ ان کی سوچ، ان کے ایمان، ان کے اقوال، ان کے اعمال، وہ سارے ان کے ساتھ ہیں، بالکل، اور وہ ان کی جو تحریک تھی اسے بند تھوڑا ہی ہونے دیں۔